నమస్తే, నేను గాయత్రి. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్ లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains,
Are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఎస్ దట్స్ ద ఏవి ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్లారిఫై చేయడానికి శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఈజ్ విత్ అస్. సో స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు. ఈలోపు శ్రీకాంత్ గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే సార్, వెల్కమ్ టు ది స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. మానస గారు సంగారెడ్డి నుంచి. హలో. హలో, నమస్తే మా. నమస్తే మానస గారు, నమస్తే సార్. చెప్పండి. సో నేను బీబీఏ గురించి తెలుసుకుందామని కాల్ చేశాను సార్. ఓకే అండి, మీకోసమేనా అండి బీబీఏ కోర్సు? అవును సార్. ఓకే అండి, ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి ఉంటే కనుక మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. లేదు ఇంటర్మీడియట్కి ఈక్వలెంట్గా ఉన్న ప్రోగ్రామ్ పాస్ అయినా కానీ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. అంటే 12th కానీ 3 years డిప్లొమా కానీ కంప్లీట్ అయితే ఈ బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్న 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ మీరు మన సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. మీరు హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో, అలాగే అమీర్పేట్లో మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర అమీర్పేట్లో, అలాగే మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర మియాపూర్లో, ఈ 3 క్యాంపస్లో కూడా ఈ కోర్స్ ఉందండి. బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జనరల్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రాంలో మీకు మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉంటాయి. అలాగే 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయండి టోటల్గా 3 సంవత్సరాల్లో. ఈ 6 సెమిస్టర్లో కూడా మీకు టోటల్గా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తారు. అలాగే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉందండి. బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అనే ఒక స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే ఇంకో స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. బీబీఏ జనరల్కి, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్కి, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంకి చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బీబీఏ జనరల్లో హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా కానీ ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. సో ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ A to Z, చిన్న స్టార్టప్ కంపెనీస్ నుంచి చాలా పెద్ద గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, రిలయన్స్, అంబానీ, అదానీస్, ఇలా ఏ కంపెనీలో అయినా మీకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలా బిజినెస్ అనలిటిక్స్ వచ్చేప్పటికి, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ వచ్చేప్పటికి ఎక్కువగా సాఫ్ట్వేర్ సైడ్, ఐటీ రంగం, టెక్ కంపెనీస్లోకి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం వచ్చేపాటికి మీ ట్రావెల్ కంపెనీస్, మేక్ మై ట్రిప్, లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్, ఇండిగో కానీ, స్పైస్ జెట్ కానీ, ఇలాంటి ఎయిర్లైన్సే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్, ఎమిరేట్స్, ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఈ మూడిట్లకి చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఎలాంటి కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఆ ఇండస్ట్రీస్ని బట్టి మీరు బీబీఏలో స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ 3 బీబీఏ స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ మన దగ్గర అన్ని క్యాంపసెస్లో కూడా అవైలబిలిటీగా ఉన్నాయి. మీరు సండేస్ అయినా, హాలిడేస్ అయినా కానీ మీరు కాలేజ్కి రావచ్చు అండి. మీకు మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 6 o'clock దాకా హెడ్స్, ప్రిన్సిపల్స్, కౌన్సిలర్స్ అందరూ అవైలబిలిటీలో ఉంటారు. మీకు ఇంకా వివరంగా చెప్తారు. ఒక్కసారి మీరు sun.edu.inలోకి వెళ్ళి మీరు ఆ వెబ్సైట్లో ఓపెన్ చేసి బీబీఏ అని కొడితే మీకు జనరల్ బీబీఏ కింద మీకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ వస్తాయి. అలాగే బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కొడితే మీకు ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ వస్తాయి. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అయితే కనుక ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చండి. సో మీకు యాటిట్యూడ్ని బట్టి మీకు ఏ కోర్స్ ఇష్టమో మీరు దాన్ని ఎంచుకుని మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చండి. రైట్ సార్, ఎనదర్ కాల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. కీర్తి గారు శ్రీకాకుళం నుంచి. హలో. హలో కీర్తి గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. చెప్పండి. సార్ బీఎస్సీ ఏ డేటా సైన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నారు సార్. ఎలా ఉంటాయి ప్లేస్మెంట్స్ అని? తప్పకుండా అండి. బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ మన లాస్ట్ 2-3 years నుంచి మనం ప్రతి వాళ్ళం లైఫ్లో మనమే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం. మనం ఎంత ఇంపార్టెంట్గా మన లైఫ్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అవుతుందో. ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున టీవీ ఆపరేట్ చేయాలన్నా, ఒక ఫోను మనం యూజ్ చేయాలన్నా, ఇలా అంటే ఒక థియేటర్లో టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవాలన్నా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నది చాలా మనకు అందుబాటులోకి వచ్చి చాలా సులభంగా పనులు జరిగేటట్టు చేస్తుంది. కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్న ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్లో కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. సో దీని మీద ఎడ్యుకేషన్, ఇలాంటి కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. ఫ్యూచర్లో చాలా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంపెనీస్లో, టెక్ కంపెనీస్లో, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఇంతకుముందు లాస్ట్ 30-40 yearsగా ఎంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యారో నెక్స్ట్ 30-40 years ఈ కంపెనీస్లో కూడా బాగా సెటిల్ అవుతారండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాంబినేషన్లో డేటా సైన్స్ కూడా ఉంది. సో డేటా సైన్స్ ఏంటంటే రిలేటెడ్ టు
టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. డేటా సెంటర్స్ ఉంటేనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే డేటా అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ డేటాను బేస్ చేసుకుని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ బాగా వర్క్ చేస్తుందండి. సో ఈ 2 కాంబినేషన్స్లో చేసినప్పుడు మీకు 2 ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఇటు డేటా సెంటర్స్లో అవ్వచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ ఉండే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ అవ్వచ్చు. సో 2 చోట్ల కూడా మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి. ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటామండి. కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి 100% ప్లేస్మెంట్ చూపించాల్సిన బాధ్యత మాదే. అది కూడా మీరు కోర్స్ మొత్తానికి ఎంతైతే ఖర్చు పెడుతున్నారో అంత ప్యాకేజీలో 1 సంవత్సరంలో అంత ప్యాకేజ్ వచ్చే ఉద్యోగం చూపించాల్సిన బాధ్యత మేమే తీసుకుంటామండి. కాకపోతే మీ వైపు నుంచి కాలేజ్కి కావాల్సిన సపోర్ట్ ఏంటంటే అటెండెన్స్ 80% అటెండెన్స్ తగ్గకుండా మీరు కనుక ప్రతి సెమిస్టరు మెయింటైన్ చేస్తే మీకు 100% కాలేజ్ వైపు నుంచి మేమే ప్రామిస్ చేస్తాం మీకు ఉద్యోగం ఇప్పించేటట్టు. నాట్ ఓన్లీ ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్సే కాదండి, అంటే మన ఇండియాలోనే కాకుండా టెక్ కంపెనీస్లో మీకు విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు ఇప్పించే అవకాశాలు ఎంత మెరుగ్గా ఉంటే అంతవరకు మేము మిమ్మల్ని పుష్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పించడానికి కూడా మా సాయశక్తిలో ప్రయత్నిస్తాం. రైట్, ఇంకొక కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. శ్రీకాంత్ గారు. స్వాతి గారు ఫ్రమ్ అన్నవరం. హలో. నమస్తే అండి. నమస్తే స్వాతి. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. పాప BHM చేస్తానంటుందండి. ఓకే. ప్లేస్మెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ అయ్యి ఎలా ఉంటాయో చెప్తారా? తప్పకుండా చాలా బాగుంటాయండి. ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషలీ చాలా మంచి ప్రాపర్టీస్ అంటే హోటల్స్ అండి. హయత్, ITC, తాజ్, ఓబ్రాయ్స్, ఎకార్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద గ్రూప్స్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఈ గ్రూప్స్ని మనం సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే కనుక ఇవన్నీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లాంటివి అండి. అంటే ఇండియాలో వర్క్ చేస్తున్న L&T కంపెనీ ఎలాంటిదో, మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ ఎలాంటిదో, గూగుల్ కంపెనీ ఎలాంటిదో, టాటా కంపెనీ ఎలాంటిదో అలాంటి కంపెనీసే లాగానే మనం ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఇవి కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద చైన్స్ అనమాట. అంటే హోటల్ చైన్స్, హయత్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే లీ మెరిడియన్ అవ్వచ్చు, మ్యారియట్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1000 నుంచి 5000 హోటల్స్ ఉండే చైన్ ఆఫ్ హోటల్స్ అండి. సో ఇలాంటి హోటల్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు, ఇలాంటి హోటల్స్లో ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు మినిమం జీతం నెలకి 30,000. అదే అబ్రాడ్లో ప్లేస్మెంట్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి తొందరగా విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన పిల్లలకి ఎక్కువగా ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, టూరిజంలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, అలాంటి హోటల్స్లో 5 స్టార్ హోటల్స్, అక్కడైతే 7 స్టార్ హోటల్స్ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి అలాంటి హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు వచ్చినప్పుడు మినిమం ప్యాకేజ్ 10 లక్షలు. సో అంటే నేను సంవత్సరానికి చెప్తున్నానండి, 10 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయల దాకా సంవత్సరానికి ఉండే ప్యాకేజ్ ఉంటాయి. అదే ఇండియాలో అయితే కనుక 4 లక్షల నుంచి 10 లక్షల దాకా ఉంటాయి. సో ఇంత మంచి మంచి జీతాలు, మంచి మంచి ప్యాకేజెస్, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి అయితే కనుక మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఇంకా సంవత్సరానికి 1 లక్ష రూపాయలు ఎక్స్ట్రానే ఉంటుంది, కానీ తక్కువ మాత్రం ఉండదండి. సో ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి పొజిషన్స్, మంచి ప్యాకేజ్తో ఉన్న ఉద్యోగాలు అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. దిస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివితేనే ఇక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయని నేను చెప్పట్లేదు. ఏ కాలేజీలో చదివినా ఉద్యోగాలు అయితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి 100% వస్తాయి. కానీ ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి, ఆ ఉద్యోగంలో చాలా బ్రహ్మాండంగా రాణించాలి, ఆ ఉద్యోగంలో మంచి ప్రమోషన్స్, శాలరీ హైక్స్ తెచ్చుకోవాలంటే మాత్రం కంపల్సరీగా చదువుకునేటప్పుడు చాలా సీరియస్నెస్ అవసరం. ఆ సీరియస్నెస్ క్రియేట్ చేయడం, మీకు స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేయడం సన్ ఇంటర్నేషనల్ చేస్తుంది. కాబట్టి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన పిల్లలకి ప్రత్యేకంగా మంచి ప్యాకేజ్, మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ శ్రీకాంత్ గారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనగానే ఒక డ్రీమ్ జాబ్ లాగా ఫీల్ అవుతుంటారు కొంతమంది స్టూడెంట్స్. సో దాన్ని ఒక బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్గా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు టార్గెట్గా. బట్ ఫినాన్షియల్లీ వాళ్ళకి అంత పెట్టే అంత స్తోమత లేకపోవచ్చు. అలాంటి స్టూడెంట్స్కి మీ వైపు నుంచి ఇచ్చే పుషప్ ఏంటి? ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ కానీ లేకపోతే స్కాలర్షిప్ కానీ అవైలబుల్గా ఉందా? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీ అండి. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎయిర్ కండిషన్లో ఉంటారు, ఎప్పుడు సూట్లు వేసుకుంటారు, చాలా బాగా తయారవుతారు, చాలా పెద్ద పెద్ద మీట్ అవుతూ ఉంటారు హోటల్స్కి వచ్చినప్పుడు. అంటే ఫిలిం స్టార్స్ అవ్వచ్చు, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, రాజకీయ నాయకులు అవ్వచ్చు, బిజినెస్ పీపుల్, వీళ్ళతో చాలా ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి సొసైటీలో వీళ్ళకి కూడా చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో అందుకనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుదామని పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఎస్పెషలీ విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్న ఇంట్రెస్ట్తో ఇంకా ఎక్కువ మంది పిల్లలు జాయిన్ అవుతూ ఉంటారండి. ఈ పిల్లలందరికీ కూడా వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ అవ్వచ్చు, బిలో మిడిల్ క్లాస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆర్థికంగా అంత మంచి ఉన్నతమైన స్థాయిలో లేకపోయినా కానీ వీళ్ళందరికీ వాళ్ళ రోజున గవర్నమెంట్స్ చాలా సపోర్ట్
చేస్తుందండి. ఫస్ట్ పాయింట్లో గవర్నమెంట్స్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనమాట. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చి ప్రతి స్టూడెంట్ని, అంటే అర్హత ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్కి, అంటే వీకర్ సెక్షన్ నుంచి వచ్చిన, వైట్ కార్డ్తో ఉన్న, లేకపోతే ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ ఇలాంటి పిల్లలకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ద్వారా సంవత్సరానికి 40,000 నుంచి 50,000, అలాగే హాస్టల్ ఫీజు కూడా 20,000 నుంచి 30,000 ఇచ్చి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ త్రూగా గవర్నమెంటే సపోర్ట్ చేసి చదివిస్తుంది. సో గవర్నమెంట్ని మాకు ఇంత స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీకి ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి, స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీకి మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి మేము కూడా ఎంతో కొంత సపోర్ట్ ఉండాలని ఉద్దేశంతో బాగా చదువుకునే పిల్లలు, అంటే 90% కనుక అచీవ్ చేస్తే ఎడ్యుకేషన్లో, అకాడమిక్స్లో వాళ్ళకి ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. 80% అకాడమిక్లో వాళ్ళు అచీవ్ చేస్తే 50,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వటం కాలేజ్ వైపు నుంచే మేము చేయడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా ఇవాళ రోజున మన ప్రోగ్రామ్స్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే చదువుకునేటప్పుడే స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు, చదువు నేర్చుకుంటారు, అలాగే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా వర్క్ చేసేటప్పుడు 10,000 నుంచి 20,000 దాకా నెలకి సంపాదించే అవకాశం కూడా కాలేజ్ వైపు నుంచి మేము కల్పించడం జరుగుతుంది. సో అంటే సంవత్సరానికి 1,50,000 నుంచి 2,00,000 దాకా సంపాదించే అవకాశం చదువుకునేటప్పుడే మనం కల్పిస్తున్నామండి. సో అలా కూడా పిల్లలు బాగా వర్క్ చేసి సంపాదించుకోవచ్చు. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే వాళ్ళకి ఉద్యోగం, ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా వాళ్ళు చదువుకి ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టారో, 3 లక్షలైనా 4 లక్షలైనా ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టారో అంత ఖర్చు ఒక్క సంవత్సరంలోనే వాళ్ళకి రీపేమెంట్, అంటే ఉద్యోగం ద్వారా అతనికి వెనక్కి సంపాదించే అవకాశం కూడా కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. ఎందుకంటే మినిమం 3 లక్షల నుంచి 4 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్ తక్కువ కాకుండా సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకి మేము ఆ ప్యాకేజ్ ప్రామిస్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామండి. కాకపోతే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అండర్లైన్ పాయింట్, స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రావాలి, రెగ్యులర్గా ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ అన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా 80% కంటే ఎక్కువ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన పిల్లలు మాత్రమే ఇవన్నీ సాధించగలరు. కాబట్టి అలాంటి పిల్లలకి వి ప్రామిస్ మినిమం 4 lakh rupees ప్యాకేజ్ అండి. రైట్, ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు, హేమ గారు బెంగళూరు నుంచి. హలో హలో, కాల్ కట్ అయినట్టుంది. ఈ ఆడపిల్లల విషయం వచ్చేటప్పటికి సెక్యూరిటీ వైజ్ తల్లిదండ్రులు పదే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మీరు చూసిన ప్రకారంగా ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఫీల్డ్లో ఆడపిల్లలకి ఎక్కువగా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా, అబ్బాయిలకి ఎక్కువగా ఉన్నాయా? మన కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి 23 సంవత్సరాలు అయిందండి. 23 సంవత్సరాల్లో ప్రతి ఆడపిల్లని తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేసే తల్లిదండ్రులు అడిగే క్వశ్చన్ ఇదే అనమాట. ఏమండి మా పాప హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతానంటుంది, తను ఇష్టపడింది కాబట్టి మేము ఇక్కడ తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేసాం. మాకు ఒక చిన్న కన్సర్న్ ఉంది, హోటల్స్లో వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి సేఫ్టీ పరంగా, సెక్యూరిటీ పరంగా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు కదా అంటారు. మేము ఫస్ట్ ఎప్పుడూ రెగ్యులర్గా పేరెంట్స్కి వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ మేము రెగ్యులర్గా ఆన్సర్ చేసేది, అలాగే మేము ప్రూవ్ చేసింది కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తారో, ఒక ఆడపిల్ల వెళ్ళి మైక్రోసాఫ్ట్లో ఎలా వర్క్ చేస్తుందో, ఒక ఆడపిల్ల వెళ్ళి టీసీఎస్లో ఎలా వర్క్ చేస్తుందో, అలాగే ఇక్కడ కూడా హోటల్స్ కూడా అలాంటి హోటల్సేనండి. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మన స్టూడియో ఎదురుగుండానే లీలా ప్యాలెస్, అలాగే మన స్టూడియోకి పక్కనే హయత్, అలాగే మన స్టూడియోకి ఇంకో పక్కన చూస్తే తాజ్ కృష్ణ, అలాగే ఇంకో పక్కన చూస్తే ఐటీసీ కాకతీయ. ఈ హోటల్స్ అన్నీ 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్ అండి. ఇలాంటి హోటల్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ బ్రాండ్స్ కింద ఆల్మోస్ట్ 1000+ హోటల్స్ ఉంటాయి. సో మైక్రోసాఫ్ట్, అలాగే డెలాయిట్, అలాగే టీసీఎస్ ఎలా ఎన్ని బ్రాంచెస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నడుపుతుందో ఇలాంటి హోటల్స్ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్నీ ఉంటాయండి. సో అలాంటి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి ఆడపిల్లలు వర్క్ చేస్తే ఎంత సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ కల్పిస్తాయో ఈ హోటల్స్ కూడా అంత సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ కల్పిస్తమే కాకుండా మీకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మగపిల్లల కంటే ఎక్కువ జీతాలు, ఎక్కువ ప్యాకేజీలు ఇస్తాయి. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు ఎందుకు ఈ ఇండస్ట్రీకి ఎగ్జాక్ట్గా సూట్ అవుతారంటే అండి, మగపిల్లల కంటే ఆడపిల్లలకి సహనం ఎక్కువ. అది న్యాచురల్గా దేవుడిచ్చిన వరం అనమాట. సో ఈ పేషెంట్స్ మూలంగా, ఈ సహనం మూలంగా గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఆడపిల్లలకి చాలా ఈజీ, గెస్టుల్ని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా ఈజీ, గెస్టులకి అవసరాలు తీర్చడం చాలా ఈజీ. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ, ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ మగపిల్లల కంటే ఆడపిల్లలకి ఎక్కువ జీతాలు ఇచ్చి, ఎక్కువ మంచి పొజిషన్స్ ఇచ్చి ఆడపిల్లల్ని హైర్ చేసుకుంటున్నారండి. సో ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి జీతాలుతోనే కాకుండా చాలా సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ కూడా ఉంటుందండి. కాలర్ ఉన్నారు, హేమ గారు బెంగళూరు నుంచి. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే హేమ గారు. సార్ మేము బెంగళూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం సార్. మా పాప బీఎస్సీ ఏ డేటా సైన్స్ అంటుంది, అది యాక్చువల్లీ బీటెక్ వెళ్ళాలి. కానీ బీఎస్సీ ఏ డేటా సైన్స్ లో కూడా బీటెక్ ఏదో ఏ డేటా సైన్స్ ఏదో ఉందని చెప్పారు కదా. అవునండి.
అది దాంట్లో జాబ్ అవి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయండి అసలు? డెఫినెట్గా అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము అంటే దాంట్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ 100% ఉంటాయి అనే అభిప్రాయం, అది రీసెర్చ్ చేసినాకే మేము ఆ కోర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామండి. మేము కూడా లాస్ట్ 2 yearsలో చాలా మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేసి మార్కెట్లో ఏ కోర్స్ చేస్తే మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, నెక్స్ట్ 30-40 years వాళ్ళు మంచి గ్రోత్ సంపాదిస్తారు, పిల్లలు మంచి శాలరీస్ సంపాదిస్తారు. అంటే ఎందుకంటే కెరియర్ అన్నది 30 సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాలు ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి మనిషికి ఆ కెరియర్ని 30 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాలు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి నెక్స్ట్ 30-40 years కెరియర్ని ఎంచుకునేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలని ఫస్ట్ మేము కాలేజ్ పరంగా తీసుకుంటామండి. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎస్పెషలీ డేటా సైన్స్ చదివిన పిల్లలు నెక్స్ట్ 40 years అంటే లాస్ట్ 4 decadesలో అంటే లాస్ట్ 40 yearsలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు, టెక్ కంపెనీస్లో పనిచేసే ఇంజనీర్లు ఎంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యారో అంత బ్రహ్మాండంగా ఫ్యూచర్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ చేసిన పిల్లలు కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారని నమ్మకం కుదిరినాకే, అలాంటి కంపెనీస్తో టైఅప్ అయినాకే మేము ఈ కోర్సు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఇంతకుముందు ఇంజనీరింగ్లోనే మీరు చెప్పినట్టు ఇంజనీరింగ్లోనే ఈ కోర్సు ఉండేది, ఇప్పుడు డిగ్రీలో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది. సో 4 సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేసే కోర్సు ఇవాళ 3 సంవత్సరాల్లో కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఉద్యోగాల పరంగా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన పిల్లలకి ఈక్వల్గా ఈ బీఎస్సీ డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ చేసిన పిల్లలకు కూడా ఉద్యోగాలు జీతాలు ఈక్వల్గా ఉంటాయండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ని మీరు 100% ఆ విషయంలో మీరు యూ కెన్ టేక్ ఇన్ టు కాన్ఫిడెన్స్ అండి. ద ఓన్లీ థింగ్ మీరు మీ పిల్లల్ని 100% రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. దాన్ని బట్టి కాలేజీలో అటెండెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫిజికల్గా స్టూడెంట్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడే మేము మంచి నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలుగుతాం, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలుగుతాం, మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేయగలుగుతాం, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయగలుగుతాం, అలాగే ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు ట్రైన్ చేయగలుగుతాం, ఫైనల్గా ఇండస్ట్రీలో ప్లేస్ చేయగలుగుతాం. సో అటెండెన్స్ అన్నది మీరు జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసి మీ పిల్లల్ని రెగ్యులర్గా కాలేజీకి పంపిస్తే మేము 100% మా వైపు నుంచి మేము చేయాల్సింది, మేము ప్రామిస్ చేసింది మేము గ్యారంటీగా ఫుల్ఫిల్ చేస్తామండి. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, ఫుడ్ విషయంకి వచ్చేసేస్తే కొత్త ఇన్నోవేటివ్గా క్రియేట్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు రెస్టారెంట్స్లో. సో దానికి తగ్గట్టుగా స్టూడెంట్స్ని ఎలా ట్రైన్ చేస్తారో, ఈ విషయంలో స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ఐడియాస్ ఉంటాయి, స్టూడెంట్స్ వైపు నుంచి వాళ్ళ క్రియేటివిటీ ఎలా ఉంటుంది? డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎస్పెషల్లీ కల్నరీ ఆర్ట్స్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఆ సబ్జెక్టు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ పిల్లలకి వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్, అలాగే ఎంబీఏ చేసే వాళ్ళకి కూడా అది వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. కాకపోతే కొంతమంది పిల్లలు 10th పాస్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ని డైరెక్ట్గా తీసుకుందాం అనుకుంటారనమాట. ఇట్ ఈస్ గుడ్ అండి. అంటే 2 years కల్నరీ ఆర్ట్స్ చేస్తే ప్రపంచంలో ఉన్న వంటకాలు అంటే కుజిన్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటాం, బేకరీకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా నేర్చుకుంటారు. బట్ డిగ్రీ చేస్తే ఏంటంటే క్వాలిఫికేషన్ పరంగా ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, మాస్టర్స్లో కూడా చేస్తే ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మాస్టర్ సర్టిఫికేషన్ కూడా అది ప్రమోషన్స్ అప్పుడు శాలరీ చేసేటప్పుడు చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి. సో డెఫినెట్గా వంట అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు, వంటలో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ కల్నరీ ఆర్ట్స్ అన్న సబ్జెక్ట్ని చదవటం మూలంగా చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారండి. మనం చూస్తున్నాం లాస్ట్ 20 yearsలో హైదరాబాద్లో ఎన్ని హోటల్స్, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్, ఎన్ని క్లబ్స్, ఎన్ని పబ్స్ వచ్చినాయో. సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇదే ఎదుగుదల, ఇదే గ్రోత్ ఉందండి. అందుకనే ఎస్పెషల్లీ కల్నరీ ఆర్ట్స్ చేసే పిల్లలు చాలా అవసరం ఉంది, చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రతి కుజిన్ అంటే ప్రతి వంటకాన్ని మీద రీసెర్చ్ చేస్తారు, నేర్చుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళు కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి చాలా మంచి షెఫ్లు అవుతారండి. సో షెఫ్ అవ్వాలని కోరుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కల్నరీ ఆర్ట్స్ చేసినా, లేకపోతే BHM చేసినా, లేకపోతే MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చేసినా, వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ప్రకారం ఏ కోర్స్ చేసినా చాలా మంచిగా షెఫ్ అయ్యే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఎలా అయితే ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుందో, ఈ కల్నరీ ఆర్ట్స్ చేసిన పిల్లలకు కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అండ్ పేరెంట్స్ పరంగా అండ్ అవుట్ సైడర్స్ ఎవరు చూసినా కూడా ఫ్రంట్ ఆఫీస్ లేదు అంటే ఆడపిల్లలకి లోపల వెళ్తే సేఫ్టీ ఉండదేమో అని అనుకుంటారు. కానీ దాంట్లో ఎక్స్ట్రీమ్ బ్యూటీ ఏముంటుంది? ఇప్పుడు మనం ఎయిర్ హోస్టర్స్ని చూస్తూ ఉంటాం. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ డిజిగ్నేషన్కి రావాలి అని అంటే వీళ్ళు ఎంత ట్రైన్ అయితే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఉంటుంది. అండ్ చూసింగ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎస్ అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క గ్రేట్నెస్ అదే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే కాకుండా ఇందాక నేను చెప్పిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్లో ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అన్నది మీరు అడిగింది ఒక మెయిన్ కోర్ సబ్జెక్ట్ అండి. అలాగే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అనేది ఒక కోర్ సబ్జెక్టు, అలాగే సర్వీస్ అనేది ఒక కోర్ సబ్జెక్టు, అలాగే మీకు హౌస్ కీపింగ్ అనేది ఒక కోర్ సబ్జెక్ట్. ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ బాగా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్గా, గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్గా, అలాగే PROస్గా, అలాగే ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా ఈ పిల్లలు చాలా బాగా సూట్ అవుతారు. సో అందుకనే వాళ్ళ
రోజున మనం ఎయిర్పోర్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు కనపడే పిల్లలు, ఎదురుగుండా ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండి కనపడే పిల్లలు, టికెటింగ్లో కనపడే పిల్లలు, ఎయిర్ హోస్టెస్గా వర్క్ చేసే పిల్లలు, అలాగే వాళ్ళ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అంటే హోటల్స్లో ఉన్న ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్న ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో రిలేషన్షిప్ మేనేజర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కోర్స్ మీద, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద బాగా గ్రిప్ ఉన్న పిల్లలండి. సో ఈ పిల్లలు ఈ ఏరియాస్ అన్నింటిలో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. చాలా మంచి ప్యాకేజ్, మంచి శాలరీస్తో ఇలాంటి ప్లేస్లో ఆడపిల్లలు, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారు కాబట్టి ఎక్కువగా ఆడపిల్లలు ఈ ఏరియాస్లో మనం చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. మరొక కెరీర్ ప్లస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.